विजु पट्टनायक को नहीं निशिकांत दुबे जो मंतव्य रखिंट से मंतव्य एवं ओडिशा राजनीति रे झड़ सृष्टि करुछे एवं पूर्वतन मुख्यमंत्री नहीं निशिकांत दुबे को मानसिक भाव से असुस्थ एवं ट्रिटमेंट परामर्श देले ए संक्रांत में भारतीय जनता पार्टी कौन रहा जवाब आम सहित जोड़ी होती बीवी प्रसाद तराई जगतसिंहपुर सांसद प्रथम ओटीवी को स्वागत करुछि। निशिकांत दुबे निश्चित भाव में जो कथा से कहते जे विजु पट्टनायक को नहीं गोटे विवादीय स्टेटमेंट जहाँ नहीं ओडिशा राजनीति रे गोटे सरगरम मुहूर्त एवं बर्तमान नवीन पट्टनायक कहले से मानसिक भाव असुस्थ एवं ट्रिटमेंट पाई से मानसिक हॉस्पिटल को जातु कौन कहे देखो आम जाचे निशिकांत दुबे चारि थर सांसद जड़े वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन एवं तांकर बलिष्ठ जुक्ति एवं तथ्य आधार रे से जो भली भाव रे पार्लियामेंट रे तांकर जुक्ति उपस्थापन करती एवं संविधान संपर्क रे मध्य तांकर बहुत दखल अच्छी तेणु से जो मंतव्य देइचंती से मंतव्य को एते हल्का भाव रे आमे ग्रहण करिबा उचित नुहे। गोटे कथा होचे जे चारबाटे एयर बेस को नेइकरी से जो मंतव्य देइचंती प्रकृत में 1962 मसीह जेतेबेले बिजू बाबू मुख्यमंत्री भाव में ओडिशा रे थिले एवं जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थिले एवं से समय जेतेबेले चाइना सहित आमर युद्ध होइतिला सेतेबेले भारत परास्त हला एवं निशिकांत दुबे सेठी गोटे कथा आणुचंती जे नेहरू एवं अमेरिकार सीआईए एजेंट्स मानक सहित बिजू बाबूंकर संपर्क थिला एवं सेई आधार रे सेतेबेले बिजू बाबू नेहरू को प्रभावित कले जे चाइना विरुद्ध रे हमकु जिबा पई हेले आमे अमेरिकार सहयोग नबा तेणु सीआईए एजेंट मानक सहित जोगाजोग स्थापन करिकरी एठी चारबाटिया रे जोटा ओडिशा भितर आमर कटकर चौद्वार पाखरे अवस्थित सेठी एक एयर बेस बनैला अमेरिका जहा 1963 मसीह 1979 मसीहा पर्यंत ये कार्य करुथिला। तेणु ये जो मंतव्य निशिकांत दुबे देइचंती तेणु इतिहास को वर्तमान आम पर्यालोचना करिवार आवश्यकता अछि एवं वर्तमान ये जो एयर बेस तैयारी हिथिला ये होम मिनिस्ट्री अंडर रे अछि तेणु ये संक्रांत रे अधिक तदंतर आवश्यकता अछि एवं सेतेबेलर जहाँ दस्तावेज अच्छी बा तथ्य अच्छी ये तथ्य मध्य ये आउ थरे पर्यालोचना होबार आवश्यकता अछि। तेणु वर्तमान बिजू बाबू आमे निश्चित भाव रे जानिचे जणे उत्तुंग व्यक्तित्व ओडिशा एवं सामग्रिक भाव रे जातीय स्तर रे जणे नामकरा नेता किंतु जेतेबेले गोटे तथ्य आसीबो अनेक समय आमे जानिचे अनेक घटना घटी 1962 मसीहा चीन युद्ध पर 1965 मसीह जेतेबेले पाकिस्तान आम उपर आक्रमण कला सेतेबेले मध्य अमेरिका पाकिस्तान को साहाय्य करथिला तेणु सेतेबेले जेतेबेले हमर चारबाटिया एयर बेस रे एठी ये सेंटर टी प्रतिष्ठा हैला सेतेबेले अमेरिकार आमे समुदाय सहयोग मध्य पाइले नाही। तेणु ये समस्त घटना को नेइकिरी आमको आउ थरे इतिहास को अवलोकन करिया को पड़िबो एवं से समयर घटना बली की नेइकिरी ताको आलोचना करिया को हबो एवं ये समय तदंतर आवश्यकता मध्य अछि। तेणु ये संक्रांत रे एक तदंत मध्य करा जाऊ जहा फल रे प्रकृत सत्य तार उन्मोचन हबो। से समय देशर निष्पत्ति एवं से समय जो रणनीति भारत सरकार नहीं जहाँ को नहीं वर्तमान निशिकांत दुबे एबे से मंतव्य को आनिबा एवं बीजेडी जेभली भाव में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को जो निशाना करुछि एवं ओडिशा अस्मिता कथा कह जाउछि काली सस्मित पात्र मध्य कमिटी इस्तफा देदेले निशिकांत दुबे जो कमिटी चेयरमैन अछंती एवं आज पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शाणित स्वर कहले आपन को कौन लगुच सेतबेलर समय को पुणी आनिबा सामना को केते दूर माने गोटे यथार्थ बोली भाबुछंती। देखंतो
ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଶ ହଉ ରାଜ୍ୟ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଥାଏ ସେ ଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତୀତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେଇଥିବା ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଜି ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର, ୟାକୁ ତ କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ନେହେରୁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ 370 ଧାରାକୁ ଉଠେଇଲେ। ସେମିତି ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକାରକ କି ନୁହେଁ ତାକୁ ତ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ବା ଉତ୍ତର ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ ତ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବ ସେଇ ଆଧାରରେ। ତେଣୁ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନ କରିବା ଆମେ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ତିଆରି କରିବା ତାକୁ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯେଉଁ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ, ସେଥିରୁ ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ କମିଟି ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଡିବେଟ୍ ହଉ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ କି ନୁହେଁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଇଏ କଥାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହଉ କିମ୍ବା ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଏ ସେତେବେଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ ସମୟକୁ ନେଇକି ବିଜୁବାବୁ ଯଦି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ମନେ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ ୟା ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ସମୀକ୍ଷା ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଏମିତି ଥିଲା କି ଯାହାକି ସେତେବେଳକର ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାମ କରିଥିବେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ତ ଭୂମିକା ନଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ତାଙ୍କୁ କାଠଗରାକୁ ଛିଡ଼ା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପମାନ ନୁହେଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହିଁ, ଇଏ ଦେଶର ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସହିତ ବା ସିଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ବେସ୍ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଦେଶର ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲାନି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ନା ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ନେହେରୁଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ନେହେରୁଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଭାବରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବାବୁ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେହେରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଏ କଥାଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ସିଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ଏୟାର ବେସ୍ ତିଆରି କରାହେବ ଏବଂ ଏୟାର ବେସ୍ ଜରିଆରେ ଚାଇନାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଚାଇନା କୋଉଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା, ଦକ୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ଭୂମିକା ଏବଂ ଏବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ
ଏହାକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ।